कैंसर का इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता। जेकर थोड़ी किडनी खराब है तो वह इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता। थोनू हैपेटाइटिस सी है वह इलाज हो सकता है नहीं हो सकता। इन्हां सारियां गल्लां दे बाबत बहुत डूंघाई नाल पिछले 3 दहाकियां तो लगातार रिसर्च दे विच लगे हुए ने। मेरी मुराद जिहड़ी आचार्य मनीष जी तो है। जिहड़ूं आपां बीमारियां मनदे आ अज दे मॉडर्न टाइम दे अंदर किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर, स्टेज 4 कैंसर, थैलीसीमिया, ऑटोइम्यून डिजीज़, गठिया, ये बीमारियां आपां इन्हां नूं मनदे आ। मैनूं सिर्फ ये दसो जिहड़ी मॉडर्न पैथी है जिन्हों आपां लेटेस्ट मॉडर्न सिस्टम कहने आ उन्हां विच कोई एक बीमारी का इलाज है? शुगर और जिहड़ा बीपी उन्हां वास्ते एक असीं कह लईए कि चुटकी वजाउण दे बराबर दूर करने वाली बीमारियां। एक ऐसा डाइट चार्ट जिसको अगर अपना लेंगे तो शुगर होगी ही नहीं, बीपी होगा ही नहीं। आपां सारे 120 साल जीण वास्ते बने आ। अगर आपां जल्दी मरदे आ तो कुछ ना कुछ गलती हो रही है। तो लीवर फेल है, चाहे किडनी फेल है, चाहे कैंसर है, चाहे कोई वड्डी बीमारी है, तुसीं सिम्पटम्स नूं सप्रैस ना करो। सिम्पटम तो आइडिया लगाओ बीमारी होई क्यों, उस कारण ते काम करो। सारी बीमारियां ठीक होंदियां ने, कोई मर्जी वड्डी तो वड्डी होवे, बशर्ते टाइम सिर आ जाओ। जदों दी ये 200 करोड़ सुइयां लगियां उदों दे डायलिसिस पेशेंट वध गए, किडनी फेल वध गई, हार्ट अटैक वध गया। राजू श्रीवास्तव है, चाहे तुहाडा सिद्धार्थ शुक्ला है, चाहे के है, पिछे हुणे अपना सौरभ गांगुली, कपिल देव, रैमो फर्नांडिस, किन्ने लोगों को हार्ट अटैक पे है। ये वध क्यों रहे है? इहदे पीछे कारण कौन लभूगा? उहदे पीछे कारण ये जिहड़ी आपां पैंडेमिक दे विचकार जिहड़ी दवाइयां खाइयां वो भी है, आपां नूं खाण पीण दी नॉलेज ना होना वो भी है, प्लस जिहड़ी सुइयां ठोकी गए वो भी है। जिन्हां दी किडनी खराब होने वाली है उस तो पहला कोई किसी तरह के कोई सिम्पटम होंदे ने आचार्य जी कि सानू पता लग जाए कि हुण साडी जिहड़ी किडनी है खराब होने वाली है, साडा लीवर खराब होने वाला है, या फिर जिहड़ा सानू शरीर हैगा वो कैंसर के सिम्पटम दिंदा है? अगर तुहानू कई सालों तो तेजाब बन रहा है तो तुसी गैस बन रही है तो समझो तुहाडा लीवर सप्रैस्ड है, तुहाडा लीवर परेशान है, तुहाडा लीवर खराब होने की तरफ चल रहा है। गैस से तेजाब 2 लक्षण है लीवर फेल का। कब्जी एक लक्षण है बवासीर का, फिशर का, फिस्टूला का। अगर कब्जी है तो बवासीर होएगी, फिशर होएगा, फिस्टूला होएगा, या कोई प्रोस्टेट की प्रॉब्लम होएगी। तो अगर तुहानू बीपी हाई रह रहा है, शुगर हाई है, तो गोली खा के भी कंट्रोल नहीं हो रही, या उस तो बाद भी गोली खाने तो बाद गोली डबल हो रही है, तो किडनी फेल होने का चांस बढ़ रहा है। एवं अगर तुम कई साल तो बीपी को सप्रैस कर रहे हो लेकिन कारण खत्म नहीं कर रहे, हार्ट अटैक का चांस बढ़ रहा है। छोटी छोटी चीज़ों को इग्नोर करना वड्डी बीमारी को आमंत्रण देना है। बुखार, जुकाम, खांसी, उल्टी, दस्त, फोड़ा, फुंसी, ये मित्र ने कृपया करके इन्हों बजाओ ना। ये तुहाडे भले वास्ते है, तुहाडी बॉडी की गंदगी कढ़ रहे हैं। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਨਾ ਹਜੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਨਾ ਹਜੇ ਲੀਵਰ ਫੇलियर है, ना हजे किडनी फेलियर है, वो अपना बचाव किवें करन? 3 पॉट वाटर सिस्टम पे कि पानी को कैसे, झरने का पानी घर पे कैसे बनाएं, मतलब मिनरल वाटर, एल्कलाइन वाटर और प्योर वाटर, लिविंग वाटर घर पे कैसे तैयार करें, जिससे हमने थैलीसीमिया ठीक किया। और एक काम आप सारे भारतीय करो, नंगे पाँव घास पर घूमना शुरू करो। सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। हकीकत टीवी पंजाबी देख रहे साढ़े सारे दर्शकों का स्वागत। मैं हाँ कासिफ फारूकी। ये जी वीडियो असी बनाने लगे हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण वीडियो है, क्योंकि इस वीडियो दे विच असी ना मुराद बीमारियां किवें लगदियां ने, कैंसर किवें हुंदा है, किडनी किवें खराब हो जाती है, थायराइड किवें हुंदा है, और जिहड़ा असी कह लीए कि होर बहुत सारिया जिहड़ियां नामुराद बीमारियां ने वो इंसान नूं किवें लगदियां ने, ते उहदा इलाज संभव है या नहीं संभव है। कैंसर का इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता। जेकर थोड़ी किडनी खराब है तो वह इलाज हो सकता है या नहीं हो सकता। थोनू हैपेटाइटिस सी है वह इलाज हो सकता है नहीं हो सकता। इन्हां सारियां गल्लां दे बाबत बहुत डूंघाई नाल पिछले 3 दहाकियां तो लगातार रिसर्च दे विच लगे हुए ने। मेरी मुराद जिहड़ी आचार्य मनीष जी तो है, उन्हां नाल असीं गलबात करांगे। उन्हां दे बहुत वड्डे वड्डे दावे ने। उन्हां दा कहना है कि शुगर और जिहड़ा बीपी उन्हां वास्ते एक असीं कह लईए कि चुटकी वजाउण दे बराबर दूर करन वालीआं बीमारियां। उन्हां नाल गलबात करदे हां।
ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੁਣ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਉਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਖਰੀ ਸਾਹ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਖੂਨ ਹੈਗਾ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬਦਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਬਦਲਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਖੂਨ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ। ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਹਕੀਕਤ ਟੀਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ। ਨਮਸਕਾਰ ਜੀ, ਨਮਸਕਾਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਨ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਤਰੀਕਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੜਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਲਿਆ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸਰ। ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੇਖੋ, ਧਰਨ ਹੈ ਕੀ, ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਜਦੋਂ ਮਾਂ ਦੇ ਪੇਟ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਤੇ ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਹੀ ਉਹ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਆਕਸੀਜਨ ਲੈ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਹੀ ਸੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਨਾਭੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸੈਂਸਿਸ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਨਾਭੀ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਤੇ ਪੰਜੋ ਸੈਂਸਿਸ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਤੁਹਾਡੇ ਹੋਠ ਫਟਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ, ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਤੇਲ ਲਾ ਲੈ, ਘਿਓ ਲਾ ਲੈ, ਹੋਠ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਨਾਭੀ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਧਰਨ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਧਰਨ ਕੱਢਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਰਨ ਅਗਰ ਨਾਭੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਹਜਮ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਣੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਜਮ ਹੋਏਗਾ, ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪੇਟ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਹੋਏਗਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰਾ ਮੈਟਾਬੋਲਿਜ਼ਮ ਪੂਰਾ ਲਿੰਫੈਟਿਕ ਸਿਸਟਮ ਵਿਗੜ ਜਾਏਗਾ। ਜੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਅਹਿਮ ਗੱਲ, ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਹਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜੋ ਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ 'ਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮਾਡਰਨ ਟਾਈਮ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ, ਲੀਵਰ ਫੇਲ, ਕੈਂਸਰ, ਸਟੇਜ 4 ਕੈਂਸਰ, ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ, ਆਟੋਇਮਿਊਨ ਡਿਜ਼ੀਜ਼, ਗਠੀਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇਹ ਦੱਸੋ, ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਪੈਥੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਲੇਟੈਸਟ ਮਾਡਰਨ ਸਿਸਟਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੈ? ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਗੋਲੀ ਖਵਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ। ਬੀਪੀ ਹੈ, ਗੋਲੀ ਖਾਓ। ਗੋਲੀ ਖਾਣਾ ਤਾਂ ਇਲਾਜ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਸਰ, ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਨਾਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੰਟਰੋਲ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਪਹਿਲੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹਾਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਬਣ ਰਹੇ ਹੈ, ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਬੀਪੀ ਦੀ ਜਾਂ ਸ਼ੂਗਰ ਦੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦਵਾਈ ਖਾ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਕਰ ਗਈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਗਈ, ਉਹ ਦਵਾਈ ਖਾਂਦੇ ਖਾਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮ ਦਵਾਇਆ। ਸਿੰਪਟਮ ਮਤਲਬ ਲੱਛਣ। ਜਿਵੇਂ ਬੀਪੀ ਵਧਿਆ, ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਉਪਦਰਵ ਦਾ। ਇੱਕ ਨਾ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਕਹਾਵਤ ਹੈ, ਡੋਂਟ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ। ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਦੇਣ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਤੀ। ਪੁਰਾਣੇ ਵੇਲੇ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਬੜਾ ਸੁਨੇਹਾ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜੇ ਉਹਦਾ ਸਿਰ ਕਲਮ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਗਲਤ ਸੁਨੇਹਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਰਨ ਪੈਥੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਹੀ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੇ ਆਪਾਂ 2 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਝੇਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਸ਼ੂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਨੱਕ ਤੋਂ ਸਾਹ ਆਉਣਾ ਬੰਦ, ਮਤਲਬ ਆਪਣਾ ਨੂੰ ਸਮੈਲ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟੇਸਟ ਆਉਣਾ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਆਪਣਾ ਬੁਖਾਰ ਚੜਿਆ, ਆਪਾਂ ਬੁਖਾਰ ਨੂੰ ਲਾਤਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਸਿੰਪਟਮ ਸੀ ਕਿ ਬਾਡੀ 'ਚ ਵਾਇਰਸ ਆਇਆ, ਬਾਡੀ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦਾ ਬਾਡੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਇਰਸ ਨੂੰ ਲੜੇ। ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ, ਆਯੁਰਵੇਦ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘਨ ਪਰਮ ਔਸ਼ਧਮ, ਕਿ ਉਪਵਾਸ ਹੀ ਔਸ਼ਧੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਲੂਇਡ ਭਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਸਿੰਪਟਮ ਹੈ ਕਿ ਕਿਡਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਪੂਰਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਈ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਫਲੂਇਡ ਭਰੂਗਾ। ਹੁਣ ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਹੈ, ਪੇਟ ਫੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਭਰ ਗਿਆ। ਉਹ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਕਿੱਥੋਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਖਾਦਾ ਉਹੀ ਤਾਂ ਹੈ। ਤੇ ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਿੰਪਟਮਸ ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਨਾ ਕਰੋ। ਸਿੰਪਟਮ ਤੋਂ ਆਈਡੀਆ ਲਗਾਓ ਬਿਮਾਰੀ ਹੋਈ ਕਿਉਂ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਮਰਜ਼ੀ ਵੱਡੀ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਆ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਾਰੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਠੀਕ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਬੰਦਾ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਕਿਡਨੀ ਜਿਹਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਮਰਦਾ ਹੈ? ਔਰ ਜਿਹਦਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਟ੍ਰਾਂਸਪਲਾਂਟ ਵੀ ਕਰਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਪੈਸੇ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਮਰ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਮਰੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ 120 ਸਾਲ ਜੀਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣੇ ਆ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਜਲਦੀ ਮਰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਗਲਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਮਰਦੇ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਦੇ ਗਲਤ ਇਲਾਜ ਕਰਕੇ ਮਰਦੇ ਆ। ਆਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਅੱਜ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਵਧਿਆ ਪਿਆ। ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੇ ਡਰਾਈਵ ਚੱਲੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ 100 ਕਰੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਹੁਣ 200 ਕਰੋੜ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਈ, ਜੋ ਵੀ ਮੈਂ ਨਾਮ ਲਊਂਗਾ ਸੂਈ ਦਾ, ਤੇ ਉਹ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਉਪਲਬਧੀ ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਜਿਹੇ ਜ਼ੁਕਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਡੀਕਲ ਮਾਫੀਆ ਨੇ ਉੱਲੂ ਬਣਾਤਾ, ਤੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਕਮਲੀਆਂ ਆਕਣ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਂਦੀ ਫਿਰਦੀ ਰਹੀ। ਜਦਕਿ ਸਿੰਪਲ ਜ਼ੁਕਾਮ ਕਾੜੇ ਪੀ ਕੇ
ਕੰਬਲ ਲੈ ਕੇ ਸੌਣ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਸਟੀਮ ਨਾਲ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਟੱਬ ਵਿੱਚ ਬਿਠਾ ਕੇ ਵੀ ਠੀਕ ਕੀਤਾ, ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਕੀਤਾ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟੌਪਿਕ 'ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਵਾਪਸ। ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮਾਡਰਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੰਦੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋ ਗਈ ਉਹਦਾ ਕ੍ਰਿਟਨਾਈਨ ਅਗਰ 5 ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਚਲਾ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਇੱਕ ਮੇਨਟੇਨੈਂਸ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਗਾ ਕਿ ਬੋਡੀ 'ਚ ਫਲੂਇਡ ਬੜਿਆ ਆਪਾਂ ਕੱਢਤਾ, ਬੋਡੀ 'ਚ ਫਲੂਇਡ ਬੜਿਆ ਆਪਾਂ ਕੱਢਤਾ। ਇੱਕ ਮਸ਼ੀਨ ਨਾਲ 4.5 ਘੰਟੇ ਲੇਟਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਹ 200 ਕਰੋੜ ਸੂਈਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਦੋਂ ਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਵੱਧ ਗਏ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਵੱਧ ਗਈ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਵੱਧ ਗਿਆ। ਰਾਜੂ ਸ਼੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਿਧਾਰ ਸ਼ੁਕਲਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਕੇ ਹੈ, ਪਿੱਛੇ ਹੁਣੇ ਆਪਣਾ ਸੌਰਵ ਗਾਂਗੁਲੀ, ਕਪਿਲ ਦੇਵ, ਰੈਮੋ ਫਰਨੈਂਡਿਸ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਪਏ ਹੈ। ਇਹ ਵੱਧ ਕਿਉਂ ਰਹੇ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਕੌਣ ਲੱਭੂਗਾ? ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਦਵਾਈਆਂ ਖਾਈਆਂ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਨੌਲੇਜ ਨਾ ਹੋਣਾ ਉਹ ਵੀ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਜਿਹੜੀ ਸੂਈਆਂ ਠੋਕੀ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੋ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਕਰਾ ਕੇ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗ੍ਰੈਵਿਟੇਸ਼ਨਲ ਰੈਜ਼ਿਸਟੈਂਟ ਐਂਡ ਡਾਈਟ ਸਿਸਟਮ। ਇੱਕ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਦੇ ਟੱਬ ਦੇ ਅੰਦਰ 40 ਡਿਗਰੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਬਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2 ਘੰਟੇ ਤੱਕ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਸੀਨਾ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ 1 ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾਂਗਾ ਮੇਰੇ ਤੇ ਐਟਮੋਸਫੇਅਰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਡਬਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਵਾਯੂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਆਰਗਨਸ ਐਕਟੀਵੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੀਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਡਨੀ 4% ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ 12 ਹੋ ਗਈ, ਪਹਿਲੇ ਕਿਡਨੀ 0.5% ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਫਿਰ 9% ਹੋ ਗਈ, ਬੜੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿਡਨੀ ਕਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ DTPA ਸਕੈਨ ਤੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂँਗਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਦੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੇ DTPA ਸਕੈਨ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਡਨੀ ਕਿੰਨੇ % ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾਓ, ਫਿਰ ਡਾਈਟ ਵਾਈਟ ਫੋਲੋ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਠੀਕ ਹੋਈ, ਇੰਪਰੂਵਮੈਂਟ ਆਈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਸਾਡੀ ਨੈਚੁਰੋਪੈਥੀ, ਆਯੁਰਵੇਦ, ਪੰਚਕਰਮਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਡਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈਡੀਆ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਆਪੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੱਸੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਪੰਚਕਰਮਾ, ਨੈਚੁਰਲਪੈਥੀ ਔਰ ਕੁਦਰਤ ਬੜੀ ਸਟਰੋਂਗ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਵ ਵੀ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਹੋ, ਤੇ ਫਿਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਡਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਸਿੰਪਟਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ, ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਡਨੀ ਹੈ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਰੀਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਿੰਪਟਮ ਦਿੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ਾਬ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਗੈਸ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਸਪਰੈਸਡ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਲੀਵਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਤਰਫ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਸ ਤੇ ਤੇਜ਼ਾਬ 2 ਲੱਛਣ ਹੈ ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਦਾ। ਕਬਜੀ ਇੱਕ ਲੱਛਣ ਹੈ ਬਵਾਸੀਰ ਦਾ, ਫਿਸ਼ਰ ਦਾ, ਫਿਸਟੂਲਾ ਦਾ। ਅਗਰ ਕਬਜੀ ਹੈ ਤੇ ਬਵਾਸੀਰ ਹੋਏਗੀ, ਫਿਸ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਸਟੂਲਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਸਟੇਟ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋਏਗੀ। ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ BP ਹਾਈ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸ਼ੂਗਰ ਹਾਈ ਹੈ ਤੇ ਗੋਲੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ, ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਗੋਲੀ ਖਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੀ ਡਬਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਹੋਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਸਾਲ ਤੋਂ BP ਨੂੰ ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਲੇਕਿਨ ਕਾਰਨ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਚਾਂਸ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਛੋਟੀ ਛੋਟੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨੂੰ ਆਮੰਤਰਣ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਗੈਸ, ਤੇਜ਼ਾਬ, ਕਬਜ਼, ਖੱਟੇ ਡਕਾਰ ਆਣਾ, ਰਾਤੀ ਨੀਂਦਰ ਠੀਕ ਨਾ ਆਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ। ਹਲਕੀ ਫੁਲਕੀ ਸੂਜਨ ਆਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਸਿੰਪਟਮ ਨੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਦਾ ਜਾਂ ਲੀਵਰ ਫੇਲ ਦਾ ਜਾਂ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ। ਆਪਾਂ ਇਗਨੋਰ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਲੇਕਿਨ ਗਲਤੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ 100 ਕਰੋੜ ਮਾਡਰਨ ਪੈਥੀ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਕੋਈ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਦਾ ਮਰੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਇਆ ਹੋਵੇ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਂਕੜੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨੰਬਰ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ, ਇਹ ਐਸਿਡ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਸਵੇਰੇ ਗੁਲਾਬੀ ਗੋਲੀ ਖਾ ਲਓ, ਗੁਲਾਬੀ ਸ਼ਰਬਤ ਪੀ ਲਓ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਲਾਬੀ ਸ਼ਰਬਤ ਤੇ ਗੁਲਾਬੀ ਗੋਲੀ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਕਰਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ पेन किलर के उत्ते भी लिखा आ रहा है ये किडनी फेल करती है। बुखार को ज़बरदस्ती उतारना भी किडनी फेल करता है। तो किडनी फेल होने के बहुत सारे कारण हैं। तो मैं होर एक गल दसदा, हुणे थोड़े दिन पहले एक नाम चला सी मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स की वैक्सीन लॉन्च होगी, बहुत लोगों ने लवा भी लाई। मंकी पॉक्स की वैक्सीन यूट्यूब पर सर्च मारो, गूगल से सर्च मारो, वट इज़ द कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ दिस पॉक्स। पहला सिम्पटम ही एक्यूट किडनी फेलियर है, यानी कि उनका साइड इफेक्ट है। हुण लोगों ने लगाई तो मंकी के चक्कर जदकि हो गया कि किडनी फेल। तो ये आपां जिहड़ी बुखार की दवाई विखा रहे हैं ना, हुण जिन्ने लोगों ने सुई लवाई डॉक्टर नाल ना 2 बुखार की गोलियां दे देंदे है, डोलो 650। हुंदा की है बुखार चढ़ता है लोग गोली खा लेंदे, जबकि बुखार साडा मित्र है। आयुर्वेद कहता है बुखार चढ़ा के बॉडी अपने गंदे पित्त नूं फूक रही है, लीवर के गंदे बाइल नूं, जूस नूं फूक रही है तो उन्होंने खत्म कर रही है। लेकिन आपां की कर रहे हैं उस सिम्पटम नूं
ਸਪਰੈਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬੁਖਾਰ, ਜ਼ੁਕਾਮ, ਖਾਂਸੀ, ਉਲਟੀ, ਦਸਤ, ਫੋੜਾ, ਫੁੰਸੀ, ਇਹ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਜਾਓ ਨਾ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਭਲੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਬਾਡੀ ਦੀ ਗੰਦਗੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਅਹਿਮ ਸਵਾਲ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗਿੱਦੜ ਸਿੰਘੀ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਠੀਕ ਕਰਤੇ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲਰ ਦੇ, ਲਿਵਰ ਫੇਲਰ ਦੇ ਔਰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਉਮਰ ਵਧਾਤੀ। ਇਹ ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਜੀਵਨ ਸ਼ੈਲੀ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ, ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਾਨਵਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ ਉਹੀ ਹੈ ਜੋ ਅੱਜ ਤੋਂ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਐਵਰੇਜ ਏਜ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮੰਨ ਲਓ 100 ਸਾਲ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ 65 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ ਭਾਰਤ ਦੀ। ਜਾਪਾਨ ਦੀ ਸਿਰਫ 84 ਸਾਲ ਰਹਿ ਗਈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਦਾ, ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਚੇਂਜ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ? ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਈ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਜਾਨਵਰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਤੇ ਬਸ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ, ਕਲਾइंट ਨੂੰ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਲੈ ਜਾਂਦੇ हैं। नेचुरल खाना, नंगे पाँव घास पे घूमना, धरती से अर्थिंग के द्वारा एनर्जी लेना, बारिश के पानी में नहाना। हम बच्चे आते हैं हमारे पास थैलीसीमिया वाले, हम बोलते हैं बच्चों को खेलो मिट्टी में, पेड़ों पे चढ़ो, झूले झूलो, जो कुछ कर सकते हो, बारिश के पानी में नहाओ, सब कुछ करो, थैलीसीमिया ठीक हो जाता है। ग्रीन जूस पिलाते हैं। ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ। मैं तो ਬਹੁਤ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ, ਲਗਭਗ 2 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਨੇ ਇਕੱਲੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਪਹਿਲੇ 10 ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਾਂਗਾ WhatsApp, ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ ਤੇ ਦਿਖਾ ਦੇਣਾ। ਅਜੀ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ 11 ਤਰੀਕ ਐਸੀ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 11 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਅਸੀਂ ਸੀਰੀ ਫੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਅਸੀਂ 150 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ, ਫ੍ਰੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 100 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, 50 ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕੀਤਾ। 49 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ 49 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਬਲੱਡ ਟ੍ਰਾਂਸਫਿਊਜ਼ਨ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਘਟ ਗਿਆ। 26 ਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, 40 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ, 45 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ। 23 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਫਤੇ ਬਾਅਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਸੇ ਦਾ 20 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੋਇਆ। ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਜੀ ਲੋਕ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਵੀਡੀਓ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦਾ, ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇੰਟਰਵਿਊ ਲੈ ਲਓ, ਰਿਕਾਰਡ ਕਰ ਲਓ, ਮੈਂ ਬੱਚੇ ਬੁਲਾ ਦੇਣਾ। 9 ਬੱਚੇ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ NCR ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਗਰ ਇਦਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟੈਕਨੀਕ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਰਥਿਕ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਚਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਆਏ ਸੀ ਮੇਰੇ ਇਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ 10-15 ਇੰਟਰਵਿਊ ਰਿਕਾਰਡ ਕੀਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਡਾਇਲਿਸਿਸ ਬੰਦ ਹੋਏ ਸੀ ਜਾਂ ਘੱਟ ਹੋਏ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਿਲੀਵ ਹੋਇਆ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਬਾਰੇ ਅਗਰ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੂਫ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਖਾਓ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿਖਾ ਸਕਦਾ। ਛੋਟੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਰੱਬ, ਆਪਾਂ ਵੇਦਾਂ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਗੀਤਾ ਵਿੱਚ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਮਹਾਭਾਰਤ ਰਾਮਾਇਣ ਜੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਨੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣਾਇਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦੀ ਆਪਾਂ ਪਰਛਾਈ ਹਾਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਸਰੂਪ ਹਾਂ। ਤੇ ਰੱਬ ਇੰਨਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਹੀਲਿੰਗ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ? ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਗਲਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀਲਿੰਗ ਰੁਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਗਲਤੀ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹੀਲਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਰਿਪੇਅਰਿੰਗ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੇ ਆਚਾਰੀਆ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰਸ ਨੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੇਜਰ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਮਤਲਬ ਬਾਡੀ 'ਚ ਬਲੱਡ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ, ਹਰ ਹਫਤੇ ਜਾਂ 9 ਦਿਨ ਜਾਂ 10 ਦਿਨ ਦੇ ਬਲੱਡ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਬੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁਖਦਾਈ ਸਥਿਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਾਂ ਪਿਓ ਹੀ ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਕਦੀ ਚਾਚਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਮਾਮਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਬੂਆ, ਕਦੀ ਫੁੱਫੜ, ਕਦੀ ਮਾਸੀ, ਬਲੱਡ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਐਵੇਂ ਦੀ ਡਾਈਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰਾਕ੍ਰਿਤਿਕ ਤਰੀਕੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬਾਡੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਲੱਡ ਬਣਾਵੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉਸ ਦਾਅਵੇ ਤੋਂ ਸਹਿਮਤ ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਕਿ ਅਗਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ, ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸ ਕਰਕੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਟੈਨਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਿਲ ਕਰਕੇ ਮਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਹੈਗਾ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ 95% ਬੱਚੇ 25, 20, 22, 23 ਸਾਲਾਂ 'ਚ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਲੰਬੀ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਜਿੰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਬਲੱਡ ਚੜਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਇਰਨ, ਕਦੀ ਆਇਰਨ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਦੀ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ, ਕਦੀ ਉਹ ਫੋਲਿਕ ਐਸਿਡ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਾਡੀ ਦੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪੈਰਾਮੀਟਰਸ ਨੇ ਉਹ ਵਿਗੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਹੱਥ ਕਾਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਕਾਲਕ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਡੀ 'ਚ ਆਇਰਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਟ੍ਰੈਸਡ ਹੁੰਦੇ ਹੈ।
ਅਪਸੈਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰਟ ਅਟੈਕ ਦਾ ਚਾਂਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਤਿਲ ਮਰਦੇ ਦੇਖਣਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਇੰਜੈਕਸ਼ਨ ਲਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੂਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ 150 ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਸੈਂਪਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇੱਕ ਸੰਸਦ MP ਹੰਸਰਾਜ ਹੰਸ ਜੀ ਵੀ ਸੀਗੇ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ CM ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੌਜੂਦ ਸੇ ਸਵਾਸਥ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਖਿਆ। ਹੁਣੇ ਸਾਡੇ ਸੰਸਥਾਨ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਡਾਕਟਰ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਰਾਏ ਚੌਧਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣੇ 7 ਦਿਨ ਪਹਿਲੇ ਨੇਪਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਵੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਵਾਲੀ ਤੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਦਿਓ। ਨੇਪਾਲ ਦੀ ਹੈਲਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਨਵਾਈਟ ਕੀਤਾ ਸਾਨੂੰ। ਛੇਤੀ ਸਮਝ ਗਏ ਸਾਡੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲੋਂ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ, ਕੇਸ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ, ਕਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟਾਂ ਕਰਨ ਪਿੱਛੇ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ IMA ਦੁਸ਼ਮਣ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ YouTube 'ਤੇ ਚੈੱਕ ਮਾਰੋ, IMA ਸਾਡੇ ਵਰਗਿਆਂ ਨੂੰ ਕੁਐਕਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਆਜ਼ਾਦ ਨੂੰ ਕੁਐਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਵਧੇਸ਼ ਪਾਂਡੇ ਨੂੰ ਕੁਐਕ ਕਹਿੰਦਾ, ਡਾਕਟਰ ਖਾਦਰਵਲੀ ਨੂੰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਝੋਲਾ ਛਾਪ ਕਹਿੰਦਾ। ਐਵੇਂ ਤੇ ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਰਹੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਿਸਟ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਮਰਜ਼ੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਲੈ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਮੂੰਹ ਕੱਢੋ 300 500 1000 2000 ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਲਿਸਟ ਦੂੰਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ ਥੈਲੀਸੀਮੀਆ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲ ਦਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਕੈਂਸਰ ਜਿਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਬਿਮਾਰੀ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਹ ਕੀਮੋ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਗੱਲ, ਉਹ ਸ਼ੂਟ ਦਾ ਮੈਸੇਂਜਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਬਿਮਾਰੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਉਹ ਗ੍ਰੰਥੀ ਨੂੰ ਜਲਾ ਰਹੇ ਆ, ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਜਲਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬੋਡੀ ਦੀ ਹੀਲਿੰਗ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬੋਡੀ ਖੁਦ ਉਸ ਕੈਂਸਰ ਸੈੱਲ ਨੂੰ ਹਰਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੋਡੀ ਚੋਂ ਕੱਢਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਵਧੀਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਧਰੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਏ ਕਿ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਮਰਡਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਹੱਥਕੜੀ ਲਗਾ ਕੇ ਜੇਲੇ ਪਾਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਸੀ ਭਾਈ। ਤੇ BP ਇਜ਼ ਏ ਮੈਸੇਂਜਰ, ਸ਼ੂਗਰ ਇਜ਼ ਏ ਮੈਸੇਂਜਰ। ਆਪਾਂ ਮੈਸੇਂਜਰ ਨੂੰ ਹੀ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਤੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਦੱਸਣ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ ਕਿ? ਉਹ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਬਾਰੇ ਇੰਨਾ ਵੱਡੀ ਭ੍ਰਾਂਤੀ ਹੈ, ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਨੂੰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਬੋਡੀ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਕੋਈ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਾਰਨ ਤੋਂ, ਜਦੋਂ ਉਹਦੀ ਜਾਂਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਤੇ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਅਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਬਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਕਰਕੇ ਮਰਿਆ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਹਾਰਟ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇਣਾ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਪੁਲਿਸ 15 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਪਹੁੰਚੀ ਹੈ ਤੇ 4 ਬੰਦੇ ਖੜੇ ਸੀ, ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਜਦਕਿ ਉਹ 4 ਦਾ 15 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲੇ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਮਰ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਲਪ੍ਰਿਟ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਉਗਰਵਾਦੀ ਰਸਤਾ ਆਪਾਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਤੇ ਕੋਲੇਸਟ੍ਰੋਲ ਦੇ ਉੱਤੇ 45 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਪੂਰੀ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੇਮ ਖੇਲਦੇ ਹੋਏ, ਕਦੀ ਡਾਲਡਾ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਫਾਈਨਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਦੀ ਡਬਲ ਰਿਫਾਈਨਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਦੀ ਹਾਰਟ ਸੇਫ ਰਿਫਾਈਨਡ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ, ਕਦੀ ਪੂੜੀ ਤਲ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਇਆ। ਦੇਸੀ ਘੀ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਾ, ਜਦਕਿ ਦੇਸੀ ਘੀ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਦਹੀਂ ਚੰਗੀ ਸੀ। ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੰਡਸਟਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ, ਸੰਡੇ ਹੋਇਆ ਮੰਡੇ ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਖਾਓ ਅੰਡੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਅੰਡਾ ਦੇਸੀ ਤੇ ਫਾਰਮੀ ਅੰਡੇ 'ਚ ਫ਼ਰਕ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਬੜਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਕੀ ਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਸੈਸਡ ਅੰਡਾ ਖਾ ਰਹੀ। ਤੇ ਉਹ ਅੰਡਾ ਕਿਵੇਂ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ? ਉਹ ਉਸ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਅੰਡਾ ਹੈ ਜਿਨਨੇ ਪੂਰੇ ਜੀਵਨ ਕਾਲ 'ਚ ਮੁਰਗੇ ਦੀ ਲੋੜੀ, ਯਾਨੀ ਮੁਰਗੇ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਗੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੁਰਗਾ ਹੈ, ਉਹ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਨਪੁੰਸਕ ਹੈ। ਉਹ ਆਪੇ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅੰਡੇ ਪੈਦਾ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ, ਇੰਜੈਕਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਫੀਡ ਕਰਕੇ, ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੋਲੀਆਂ ਕਰਕੇ, ਦਵਾਈਆਂ ਕਰਕੇ, ਉਹਦੇ ਜਨਨਾਂਗ ਸਟਿਮੂਲੇਟਰ ਉਹ ਅੰਡੇ ਦੇਈ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਅੰਡਾ ਹੈਲਦੀ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਜੋ ਖਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਜ਼ਹਿਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਹੋ। ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਹਜੇ ਸ਼ੂਗਰ ਹੈ, ਨਾ ਹਜੇ ਕੈਂਸਰ ਹੈ, ਨਾ ਹਜੇ ਲੀਵਰ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਨਾ ਹਜੇ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਚਾਅ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨ? ਛੋਟੀ 5-6 ਗੱਲਾਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ। ਰਾਤੀ ਸੌਂਦੇ ਟਾਈਮ ਸਿਰ ਪੂਰਬ ਜਾਂ ਦਕਸ਼ਿਨੇ ਕਰਕੇ ਸੋ। ਜਦੋਂ ਜੋ ਵੀ ਖਾਣਾ ਚਬਾ ਕੇ ਖਾਓ, ਛੋਟੀ ਗਰਾਈ ਖਾਓ। ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਪਾਣੀ ਨਾ ਪੀਓ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਪਹਿਲੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਬਾਅਦ। गेहूँ चावल तो दूरी बना लो, रोज़ गेहूँ चावल ना खाओ, कदी गेहूँ चावल खाओ तो कदी एक दिन एक ही अनाज खाओ। ਆਪਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕਦੀ ਵੀ ਇਕੱਲਾ गेहूँ नहीं ਖਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਨਾ ਜਾਂ ਬਾਜਰਾ ਮਿਕਸ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਸੀ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਬੇਵਕੂਫੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ गेहूँ ਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਬੋਡੀ ਵਾਸਤੇ ਠੀਕ ਨਹੀਂਗਾ। ਮਿਲਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਮਿਲਟਸ ਖਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਉਹ ਵੀ ਮਿਲਟਸ ਵੀ ਫਰਮੈਂਟਡ ਕਰਕੇ ਖਾਓ। ਇੱਕ ਡੇਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੋਂ ਦੂਰੀ ਬਣਾ ਲਓ, ਦੁੱਧ, ਦਹੀਂ, ਮਲਾਈ ਇਹ ਸਭ ਛੱਡ ਦਿਓ। अगर दही खानी है तो देसी गां की प्योर मिले का खाओ, नहीं तो नारियल के दुध की खाओ। बकरी का दुध पियो, ज़्यादा वधिया है।
ਇਹ ਵਾਲੇ ਦੁੱਧ ਤੋਂ ਚੰਗਾ। ਊਂਟੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਾਂ ਮਾਈ ਦਾ ਦੁੱਧ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨਾ ਅਜੇ ਇੰਡਸਟਰੀਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟੀਕੇ ਟਾਕੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਨਾਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਗਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤੇ ਖਾਂਦੀਆਂ ਉਹ ਪੱਠੇ 'ਤੇ ਸਪਰੇਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਲੇਕਿन बकरी ਜਿਹੜੇ ਪੱਠੇ ਖਾਂਦੀ ਉਹ ਸਪਰੇਅ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਅਜੇ ਬਚੀ ਹੋਈ है। मेरे को एक पेशेंट आई थी, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾहूँगा, मेरे को एक पेशेंट आई थी, 55 ईयर की लेडी थी, कैंसर था उनको, बड़ा सीवियर और स्टेज 4 का था, और उनको हमने ट्रीटमेंट करने की कोशिश करी। वो कहती मैं दवाई नहीं खाऊंगी, और वो हॉस्पिटल भी नहीं गई, हमारे पास भी नहीं आई। आखिर में ना वो बकरी का दूध पीती थी। मैंने क्या करा, उनकी डोज तैयार करके ना उनकी बकरी को खिलाई। 4 महीने हमने दवाइयाँ बकरी को खिलाई और मैडम का कैंसर ठीक हो गया। तो मतलब क्योंकि बकरी का दूध पीती थी वो, बकरी को जड़ी बूटियाँ खिला दी, लेकिन डोज मुझे जरूर 3 गुनी देनी पड़ी। मैं अगर उनको इतनी सी दवाई देने तो मुझे इतनी देनी पड़ी वो, क्योंकि बकरी को डोज गई ना वो। तो ऐसे करके अगर बच्चा छोटा होता है उसको ठीक करना होता है, उसकी माँ को दवाई देते हैं हम। अब जैसे छोटा बच्चा दूध पी रहा हो, माँ गोलगप्पे खा ले, बच्चे को पोटियाँ लग जाती हैं, माँ टिक्की भटूरे खा ले, बच्चे को पोटियाँ लग जाती हैं। तो ऐसे ही उस बच्चे को ठीक करने के लिए माँ को ठीक करके भी बच्चे को ठीक किया जा सकता है, क्योंकि दूध उसके रगों में आ रहा है। इसके अलावा रोज़ सुबह उठ के मलासन, उकड़ू आसन में बैठ के 1 कप गरम गरम पानी पियो। जब भी मूड ख़राब हो, गुस्सा हो, लड़ाई हो, उस दिन खाना मत खाओ, जो खाना है चबा चबा के खाओ। और जिस दिन स्ट्रेस्ड हो, एंग्री हो, अपसेट हो, मैंने बोली थी उस दिन खाना मत खाओ, उस दिन फ्रूट सलाद खा लो। और मैं एक डाइट चार्ट बता दूं क्या, एक ऐसा डाइट चार्ट जिसको अगर अपना लेंगे तो शुगर होगी ही नहीं, बीपी होगा ही नहीं। तो 12 बजे तक जितना आपका वजन है गुणा 10 आप फ्रूट की प्लेट खाओ। जैसे आपका वजन 70 किलो है तो गुणा 10 यानी कि 700 ग्राम फ्रूट खाओ 12 बजे तक। कुछ और नहीं खाना। हर्बल टी पी सकते हो, गर्म पानी पी सकते हो, जूस पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन खाना नहीं खाना। अगर खाना भी है तो फ्रूट के जस्ट ऊपर से, रोटी चावल खाना भी है, मिलेट्स खाना भी है तो ऊपर से। दोपहर को वजन गुणा 5 ग्राम सलाद खाओ। मतलब जैसे अगर 70 किलो के तो 350 ग्राम, 60 के हो तो 300, 50 के हो तो 250, उसके ऊपर से जो भी आपको खाना है। ऐसे डिनर में फिर आप पहले वही 50 अपना 250 ग्राम 350 ग्राम सलाद खाओ या फ्रूट खाओ मिक्स करके, फिर ऊपर से जो भी खाना खाओ। अगर आप फ्रूट सलाद को खाने से पहले खाते हो तो आपको कभी शुगर होगी नहीं, आपको कभी बीपी होगा ही नहीं। इसको पूरे भारत में DIP डाइट के तौर पे पहचाना जाता है, और ये DIP डाइट चाइना स्टडी से निकली है, वर्ल्ड की सबसे फेमस स्टडी। ऐसी स्टडी जिसको अपनाकर बिल क्लिंटन ने भी अपने स्टंट निकलवाए, बिल क्लिंटन ने अपने आप को हील किया। पूरे वर्ल्ड में चाइना स्टडी वर्ल्ड की सबसे बड़ी स्टडी है, जो वीगन के ऊपर है, वेजिटेबल डाइट के ऊपर है, वेजिटेरियन डाइट के ऊपर है, जिन्होंने कैंसर तक को रिवर्स किया। और इसको भारत में डॉक्टर BRC, डॉक्टर विश्वरूप राय चौधरी ने प्रमोट किया और पॉपुलर किया। उसके बाद डॉक्टर खादरवली, डॉक्टर अमर सिंह आज़ाद ने इस पर बहुत काम किया, और आज मिलेट्स के साथ जोड़कर उन्होंने इसको बड़ा पॉपुलर भी किया, और पता नहीं कितनी दुनिया का भला किया। हमारे हॉस्पिटल में भी है, हम pH बैलेंस डाइट पर काम करते हैं। pH बैलेंस मतलब बॉडी की pH वैल्यू, उस पर काम करते हैं, वो डाइट देते हैं, यानी कि नेचुरल डाइट देते हैं। और मैं आप सबको बोलना चाहूँगा, अपने घर से RO निकाल के फेंक दो, उसकी जगह 3 पॉट वाटर सिस्टम, अगली बार मैं आपके साथ एक वीडियो बनाऊँगा 3 पॉट वाटर सिस्टम पे, कि पानी को कैसे, झरने का पानी घर पे कैसे बनाएं। मतलब मिनरल वाटर, एल्कलाइन वाटर और प्योर वाटर, लिविंग वाटर घर पे कैसे तैयार करें, जिससे हमने थैलीसीमिया ठीक किया। और एक काम आप सारे भारतीय करो, नंगे पाँव घास पर घूमना शुरू करो, नंगे पाँव घास पर घूमना शुरू करो। ये रामबाण है, वंडरफुल है। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਚਾਰਿਆ ਜੀ, ਬੜਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮਾਂ ਹੁੰਦਾ ਤੁਸੀਂ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ। ਉਮੀਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥਾਂ ਕਰ ਜੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਠੀਕ ਹੋ ਜੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣਾ ਸਫਲ ਰਹੇਗਾ। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद सर। जी। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਆਚਾਰਿਆ ਮੁਨੀਸ਼ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਾਈਟ ਸਾਨੂੰ ਖਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੂੰ ਕਿਡਨੀ ਫੇਲੀਅਰ, ਲੀਵਰ ਫੇਲੀਅਰ, ਕੈਂਸਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਸਰਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਥੈਲੇਸੀਮੀਆ ਨਾਲ ਕੋਈ ਮਰੀਜ਼ ਪੀੜਤ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਹਿਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਟਰੀਟਮੈਂਟ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਲਈਏ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਰਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤਰੀਕਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਔਰ ਕੁਛ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਨਾਮੁਰਾਦ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹੈ ਉਹ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗੀ, ਇਸ ਬਾਬਤ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਓ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਾਲ, ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ
ਤਾਂ ਨੀਚੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਆਚਾਰੀਆ ਮੁਨੀਸ਼ ਜੀ ਹੋਰਾਂ ਦਾ ਹਿਮਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕੋਈ ਸ਼ੰਕਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਥੇ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਆਗਿਆ। ਧੰਨਵਾਦ।